آپ بھی سسپینس میں رہے بھائی 6-6 فارمولا ہو چکا ہے نا، اس وجہ سے آپ کو بتا دیں. جی mana panji kya rahe na na kayet inshallah mukh raay safa kana وہ بھی پریشان سسپینس میں. اللہ کرے اللہ ان کے سسپینس میں مزید اضافہ کرے. آپ آہستہ آہستہ انہیں پریشان کر رہے ہیں. جی منی ہم سا کہے نا بیوی اچھی تھا السلام شروع کریں. یہ بھی شما ہوتی گپا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سب سے پہلے میں آپ تمام میڈیا کے بھائیوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس موقع پر آپ کی تشریف آوری ہوئی. آپ میڈیا کے بھائیوں کو آج زحمت دینا پڑی کیونکہ آج میں بلوچستان نیشنل پارٹی میں صدر اختر جان مینگل کی قیادت میں اس کاروان میں شمولیت کر رہی ہوں اور اس سیاسی جدوجہد میں کا سلسلہ جاری رکھوں گی صدر اختر جان مینگل کی قیادت میں. شکریہ. میں بتا دوں جی میں بی این پی عوامی سے تعلق رکھتی تھی، اب میں بی این پی مینگل میں شمولیت کر چکی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، سب سے پہلے تو آپ کا مشکور ہوں کہ ہر وقت میں آپ لوگوں کو زحمت دیتا ہوں. آپ بھی اپنی کوششوں سے اس زحمت کو جو ہے نا آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مجبوری یا بدنصیبی یہ ہے کہ آپ کی زحمت راستے میں ہمارے بلوچستان کے بارڈر میں رک جاتی ہے. تو ایک بار پھر آپ کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے شارٹ نوٹس پہ یہاں پر اکٹھے ہوئے. میرے خیال میں آج ایک ہمارے لیے بلوچستان نیشنل پارٹی کے لیے ایک یہ نہایت ہی خوشی کا لمحہ ہے کہ محترمہ نسیمہ احسان شاہ کی شکل میں، جو پہلے بھی اس ملک کے پارلیمنٹ میں سینٹ کا حصہ رہ چکی ہیں، سینیٹر رہ چکی ہیں، آج انہوں نے بلوچستان نیشنل پارٹی میں باقاعدہ شمولیت کا جو اعلان کیا. میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی تمام قیادت کی طرف سے ان کو بلوچستان نیشنل پارٹی میں ویلکم کرتا ہوں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی سیاست وہ آج کی سیاست نہیں. جس وقت سے بلوچستان میں سیاست کا آغاز ہوا ہے، مختلف اشکال میں قوم پرستانہ سیاست میں بلوچستان کے لوگوں کا ایک صف اول کا رول رہا ہے. یہ تسلسل استمان گل سے لے کر نیشنل عوامی پارٹی، نیشنل عوامی پارٹی کے بعد بی این ایم سے بعد بلوچستان نیشنل پارٹی، اور اس جد و جہد میں ہم نے سیاست میں بہت کچھ حاصل کیا.
لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سیاسی جدوجہد میں ہم نے بہت کچھ بھی کھویا. ہمارے دیرینہ ساتھی ہم سے جدا کر دیے گئے. ہمارے ساتھیوں کو اس ملک کے عقوبت خانوں کی نظر کر دیا گیا. ہمیں سیاست سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی. وہ ملک جس کو اسلامک ڈیموکریٹک ریپبلک آف پاکستان کہا جاتا ہے، جس میں ڈیموکریسی کا نام آتا ہے، اس ڈیموکریٹک پروسیس سے ہمیں ہر بار دور ہٹانے کی کوشش کی گئی. جب بھی ہم نے آئین کی پاسداری کی بات کی، جب بھی ہم نے بلوچستان کے جمع حقوق کی بات کی، ہمیں اس کے بدلے میں لاشوں کے تحفے دیے گئے یا اس کے بدلے میں ہمارے اکابرین کو پابند سلاسل کیا گیا. آج بھی بلوچستان کا کوئی ایسا گاؤں ہو جہاں پر اس جدوجہد کے نتیجے میں ہمارے یا بلوچستان سے تعلق رکھنے والے کئی اور پارٹیوں کے کارکنان کے جو ہے قبرستان نہ ہوں. لیکن آفرین نے اس پولیٹیکل ورکروں کو ان 72 سالوں کی آزمائشوں کے بعد، اس 72 سالوں کی ظلم و زیادتیوں کے بعد بھی انہوں نے نہ کہ صرف جمہوریت کا علم بلند رکھا، لیکن بلوچستان کے حقوق کا علم بلوچستان کی سڑکوں پر ان شاعراؤں سے لے کر پاکستان کے ایوانوں تک پہنچایا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ملک کی حالت، ملک کی صورتحال کا اندازہ آپ کو خود ہے کہ لوگ نان شبینہ سے محتاج ہیں. مہنگائی، میرے خیال میں اس کو مہنگائی کا نام نہ دیا جائے، کیونکہ مہنگائی ایک پرانا لفظ ہو گیا ہے. اس کے لیے تو ہمیں کوئی ایک عجیب سا لفظ ڈھونڈنا ہوگا جو روز بروز مہنگائی آپ کو کسی حد تک جا کے پریشان کرتی ہے. لیکن اس ملک کی مہنگائی آپ کو کفن پہنانے تک بھی مجبور کرتی ہے. اور ہمارے ملک کے حکمران اپنی حکمرانی کے علاوہ ان کو جو ہے اس ملک کی عوام کے لیے قطعاً کوئی دلچسپی انہوں نے آج تک نہیں دکھائی. اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے وہ ہر روز آئینی ترامیم کرتے ہیں. وہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے بیرون ملک سے ان قرضوں کو ختم کرنے کے لیے، ان قرضوں کے سود سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مزید قرضوں کا بوجھ اس عوام پر ڈالتے ہیں. لیکن نہ ہی مہنگائی سے ان کو نجات ملتی ہے اور نہ ہی اس بڑی رقم سے جو امن امان کے سلسلے میں جو خرچ ہوتی ہے. آج بلوچستان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں. اسی کوئٹے کے نزدیک کئی دنوں تک لوگ اپنی لاشوں کو رکھ کر احتجاج کر رہے تھے. ان کا کوئی پرساں حال نہیں ہوا. وزیر اعظم کو آنے میں دقت ہوئی. ہفتوں تک یہاں پر لوگ اپنے پیاروں کی لاشیں رکھے ہوئے تھے. یہاں پر مسنگ پرسنز کا مسئلہ حل ہونے کے بجائے مزید اس میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ وہ خطہ ہے جہاں پر اجتماعی قبریں ملی ہیں، لیکن آج تک اس ملک کے حکمران، اس ملک کے قانون کے رکھوالے، اس ملک کے آئین کے پاسبان جو ہیں، ہمیں اس بات کی تسلی نہیں دے سکے کہ ان قتل عام کے پیچھے اگر ہاتھ ہے تو کس کا ہے. یہ کسی قدرتی آفت سے تو ہلاک نہیں ہوئے ہیں. ان کی اموات قدرتی نہیں تھی. ان کے پیچھے کوئی شخص ہوگا، کوئی ادارہ ہوگا، کوئی تنظیم ہوگی، کوئی گروپ ہوگا. کیا آج تک آپ میڈیا والوں کے سامنے اس گروپ کا، اس شخص کی یا اس تنظیم کی کوئی شکل آپ کو دکھائی گئی؟ نہیں. تو اس کا مطلب انہوں نے ان کو بھی اپنی طرح سلیمانی ٹوپی پہنائی ہوئی ہے، جو نہ آپ کو دکھتے ہیں، جو نہ ہمیں دکھتے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے نامعلوم ہے. اور ہم کو معلوم ہے یہ نامعلوم کون ہے. آج کچھ ہی دن پہلے حکومت کے اتحادی جماعت کے
रहनुमा के रिश्तेदार को कई महीने अगवा किया गया, 5 महीने के बाद जो है उसकी लाश बरामद होती है। और अफसोस करने के बजाय हम और आप तो अफसोस ही कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत अफसोस के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। ना ही कातिलों तक पहुंच सकती है, ना ही कातिलों तक सज़ा तो अपनी जगह पर, जब वो पहुंच ही नहीं सकेंगे तो इसका मतलब कि वो कातिल इतने ताकतवर हैं जिन पर हुकूमत हाथ नहीं डाल सकती। उन कातिलों की गर्दनें इतनी मजबूत हैं कि जिसमें ना फंदा आ सकता है, ना ही जिसमें हमारी जो इंतज़ामिया उसका हाथ आ सकता है। तो इस सिनारियो से निकलने के लिए हम समझते हैं यहाँ पर जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल पार्टी का आना ज़रूरी है। यहाँ पर खलाई मखलूकों के ज़रिए से जो पॉलिटिकल पार्टियाँ बनाई जाती हैं, जो एक दिन में पार्टी बनती है और 1 महीने के अंदर वो इलेक्शन, हमने आप खुद गवाह इस बात की। मैं जब शुरू में सियासत में आया था उस वक्त की मेरी तस्वीर देखें और आज की तस्वीर देखें, आज तो मैं दादा की शक्ल का हो गया हूँ। लेकिन और एक दिन में लोगों को जो है बैठे बैठे बाप मिल जाता है और वो बाप एक अक्सरियती पार्टी बन के रह जाते हैं। और आज उसकी हालत देखें आप, आज उसकी हालत ये है, ना बाप को पता है कि बच्चे किसके हैं, ना बच्चों को पता है कि उनका बाप कौन है। जो नया आ जाता है उसी को वो अपना बाप कहलाते हैं। तो आखिर में मैं फिर मोहतरमा को जो है इस बलूचिस्तान नेशनल पार्टी में शमूलियत पर मुबारकबाद देता हूं और उनको वेलकम करता हूं। और कोई आपका सवाल? सरदार साहब, बहुत कम वक्त रह गया, 24 घंटे से भी कम। क्या वजह है कि मुत्तहिदा अपोजिशन जो है अब तक अपने कैंडिडेट्स अनाउंस उसने नहीं किए या दस्तबरदार नहीं करवाए हैं? सिंध असम्बली में 3 MPs को अगवा करने का इल्ज़ाम लगा है, यहाँ भी कोई अगवा या सरप्राइज या अपसेट तो नहीं होगा? देखिए, सिंध में तो भाई MPs को अगवा किया जाता है, हमारे यहाँ तो औरतों को नहीं बख्शा जाता, बुजुर्गों को बख्शा नहीं जाता, बच्चों को बख्शा नहीं जाता। तो हम भी अपनी एहतियात कर रहे हैं। अल्लाह, हमने पहले भी अल्लाह की भरोसे पर ये सियासत की है, अभी भी अल्लाह के भरोसे पर ये सियासत करें। और अपोजिशन ने हमेशा सरप्राइज़ दिया है। 24 घंटे बचे हुए हैं, इंशाल्लाह 24 घंटे के बाद जो है ना, जो धमाका होगा वो आप 28 मई को भी भूल जाएंगे। सरदार साहब, नसीमा एहसान साहब ने शमूलियत का ऐलान किया है, एहसान शाह साहब की क्या पोजीशन? इंशाल्लाह वो वक्त भी दूर नहीं है, जल्द आएगा। सर, ये बतौर उम्मीदवार रहेंगे या दस्तबरदार होंगे? इंशाल्लाह वो अभी हम पार्टी के जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो बैठ के इसका अभी जल्द फैसला करेगी। सरदार साहब, कल हुकूमती लोग भी आपसे मिले हैं, चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात हुई, दूसरों से कोई पेशरफ्त हुई है? वही डेडलॉक कल की सूरत है? यार, मैं खुद हैरान हूँ कि मैं जब आता हूँ हुकूमत परेशान भी होती है, लेकिन आज इस बार पहला मरला आया है कि हुकूमत जो है हमसे मुलाकात करती है। लेकिन ज़ाहिर उस तरफ भी लोग सियासी हैं, हम भी सियासी लोग हैं, बात हुई है लेकिन बात किसी नतीजे पर अभी तक नहीं पहुंची। जाम साहब ने आपको फोन किए थे, फोन पे क्या बात की और किस हवाले से, सेनेट के हवाले से बात की? नहीं यार, उसको पता नहीं किसी ने बता दिया कि ये पागल तुम्हारा रिश्तेदार है, उसको फिर याद आया। से भी आपकी मुलाकात हुई है, तो क्या उनसे? नहीं, इंशाल्लाह मुलाकातें जिनसे हुई है हमारी, उसका नतीजा कल 5 बजे आप लोगों को मिल जाएगा। सीटों की जो तकसीम है अपोजिशन के हवाले से, जिस तरह आपने 5 सीटों की डिमांड की और कहा कि वो हुकूमत जो है 7 नशिस्तों पर आए और आप 5 में, तो ये 5 का फार्मूला अपोजिशन के दरमियान कैसे तय होगा? नहीं, वो देखिए, हमारे यहाँ कोई मसला नहीं है। अपोजिशन इक़्तिदार की भूखी नहीं है। इक़्तिदार की भूखी होती तो हम अपोजिशन के कई कब के जो हैं वहाँ पर बैठे होते। हम नज़रियाती लोग हैं, हम सियासी लोग हैं और हमारे दरमियान इंशाल्लाह सीटें जो है मसला नहीं है। हमारा मसला जो है इस मुल्क में आइन की बालादस्ती, कौमों के जो है बराबरी की बुनियाद पर उनकी हुकूक की तस्लीमी, ये हमारा मसला है। सरदार साहब, कल 7-5 होगा, 6-6 होगा, 9-3 होगा, क्या होगा? यार, वो एक बंदा गया किसी नाई के पास, कहा कि जी मेरे सर पे सफ़ेद बाल कितने हैं? कहता थोड़ी देर इंतज़ार करो, जब जोली में गिर जाएंगे गिन लेना। कल गिनने ला भाई। सरदार साहब, आप इस्लामाबाद जा रहे हैं तो जो पोजीशन बन रही है, आप क्या कहते हैं कि आप लोग हुकूमत को आराध देंगे? क्या सिचुएशन बन रही है? देखें,
जीतना और हराना जो हारना वो खुदा के हाथ में है, लेकिन हुकूमत ने जो काम किए हैं मुझे नहीं लगता उसके नसीब में अब जीत है। साहब आपको कल देने जा रहे हैं। भाई मैंने बोला ना, आप कल देख लेंगे, सिर्फ एहसान शाह नहीं और बहुत से लोग होंगे जो आपको कल सरप्राइज मिल जाएगा इंशाल्लाह। सरदार साहब, पंजाब असम्बली में बिला मुकाबला मुंतखब होना, हमजा शहबाज की जमानत होना, उसको आप किस से देखते हैं? बहुत अच्छा फैसला हुआ है और मैं समझता हूँ हमजा शहबाज शरीफ की जो रिहाई है आज साबित हो गया ना कि वो उसको गलत हथकंडों के ज़रिए से उन्होंने गिरफ़्तार किया है। और जो भी किसी भी, चाहे नैब है या नैब के जो एहलकार हैं या हुकूमत है, तो ये बात तो साबित हो गई कि कई अरसे से उसको जो कैदोबंद में रखा गया है उसका ज़िम्मेदार कौन है। ये हुकूमत अपने मुखालफिन को या अपने हरीफियों को झुकाने के लिए ये इस मुल्क का हमेशा वतीरा रहा है और इस मुल्क के उसको जो है इन हथकंडों को इस मुल्क के खमीर में शामिल किया गया है। तो हमारा ये कोशिश होगी कि ऐसी वाक़यात को जो है इस मुल्क के खमीर से निकाल दें। आप इसको डील नहीं समझते? नहीं, मुझे नहीं लगता हक पे जिसको अगर बेगुनाह गिरफ्तार किया गया है, अगर रिहा कर दिया गया है, अदालत से रिहाई मिली है ना उनको, तो अदालतों ने, आप अगर कहते हैं अदालत ने अगर डील कराई तो आप कहते हैं, मैं नहीं कहता। सरदार साहब, अगर इमरान खान के आपके लॉन्ग मार्च से कबल अगर हुकूमत की तरफ से आपको एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात की पेशकश होती है, करेंगे या अब भी आप वज़ीर आज़म के इस्तीफे पे ही मीडियम खड़ी है? किसके साथ मुज़ाकरात? वफाकी हुकूमत के साथ। अगर आपको लॉन्ग मार्च से पहले वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात की दावत देती है तो मुज़ाकरात होंगे या इमरान खान का इस्तीफा ही होगा? वो कहते हैं छोड़ आए हम वो गलियाँ। साहब, आप गिलानी या शेख दोनों में से किसको आगे जो है देखें, जो पोजीशन जो वाज़ेह नज़र आ रही है, मेरे ख्याल में शेख साहब बोरिया बिस्तर उसका गोल हो गया है। थैंक यू।